اور عزیز نوجوانوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اوپر میں روشنی بعد میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں بزرگ نیک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو ہمیشہ یہاں مسجد میں لگے رہتے ہیں، عبادتوں میں، قرآن کی تلاوتوں میں، ذکر و اذکار میں، اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو بہت وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ اور اذان سے پہلے کئی لوگوں کا تو معمول ہے کہ اذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بہت ان کے لیے بشارت اور خوشی کی بات ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور ہم مسجد کی طرف چلے، کب اللہ کا حکم آئے اور ہم مسجد کی طرف۔ لیکن مجھے دراصل بات یہ بتلانی ہے کہ ہماری جو بزرگ ہیں، بہت ساری نمازیں ان کی زندگی کے اندر، جوانی کے اندر، بچپنے میں، بالغ ہونے کے بعد سے بہت ساری ان کی نمازیں ایسی ہیں جو اس وقت انہوں نے پڑھی نہیں ہیں، یعنی ابھی تک ان کے ذمے وہ قضا ہے اور ان کے سر پر ہے، جس کی ادائیگی انہوں نے اب تک نہیں کی ہے۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس نماز کا حساب ہوگا۔ ابھی تو تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، بہت سارے وظائف پڑھ رہے ہو، بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہو، نفل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے اوپر اجر اور ثواب اور نیکیاں ضرور ہیں، لیکن اس کے اوپر سوال نہیں ہے۔ فرض نماز اگر تم نے قضا کی ہے، تمہارے ذمے ہے، تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن سوال ہے، اس کے اوپر پوچھ ہے اور اس کے اوپر پکڑ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا معائنہ کریں کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کب تک میں نماز پڑھتا ہوں اور کب تک میری نماز چھوٹی ہے۔ فجر کی نماز ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ ہم نے بھی بعد میں جب مدرسے جا کر زندگی کو کچھ اللہ کی ہدایت سے بدلنے کی کوشش کی، تب جا کے پتہ چلا کہ ہمارے ذمے یہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں اور سوچیں کہ میری کتنی نمازیں گئی ہیں، کتنی ظہر گئی ہے، کتنی عصر، مغرب، عشاء، کتنی نماز گئی ہے۔ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم نفل نماز پڑھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم فرض کی ادائیگی کرو، یعنی قضا نماز جو ہے تمہارے ذمہ اس کو پورا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن تم سے سوال نہ کیا جائے۔ آج تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولایت کا مقام پانے کے لیے تمہارے لیے شاید یہ چیزیں بھی آڑے آ رہی ہیں، وہ تم کو پتہ نہ چلے۔ بہت سارے نیک بندے موجود ہیں جو ہمہ وقت تسبیح اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے اور ان قضا نمازوں کا اہتمام کرے اور اس کو لوٹانے کی فکر کرے۔ تو یہ بات تو ختم ہو گئی، آج وقت بھی مختصر ہے، تو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور ان کو جو ہے عورتوں کا نگران بنایا ہے، ان کا ولی بنایا ہے، اور عورت اور اس کے گھر والے چاہے وہ کسی بھی درجہ رکھنے والا ہو، کوئی محلے کا بڑا ہو، ذمہ دار ساتھی ہو، تو اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو مردوں کو بھی اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بال بچے، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے تیری بیوی اور تیرے بچے اور تیری اولاد کے بارے میں کتنی فکر کی، تو نے ان کی تربیت کا کتنا خیال رکھا، اور جو محلے کے اور بڑے بادشاہ اور لیڈران حضرات ہیں ان سے بھی ان کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، تم نے ان کو جو سمجھانا تھا وہ نہیں سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ تم نے نہیں پہنچایا۔ پوچھو گی میرے لوگ۔ ہم کو آج کل بڑا بننے کا شوق ہے، عہدے لینے کا تو بہت شوق ہے، لیکن اس عہدے کے پیچھے اس کے بہت سارے فرائض اور نوافل اور واجبات بھی ہے جن کی ادائیگی بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔
آج ہمارے بزرگ جو دن بھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ کا حکم تو مجھ سے نہیں چھوٹتا، اس کی ادائیگی کے اوپر بہت غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ، اور آج ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ اتنی ساری غور و فکر اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہیں کہ اللہ کہیں مجھ سے کسی کا واجب حقوق جو ہو ادا نہ ہو اور کل قیامت کے دن میری پکڑ کر۔ تو آج کل میں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے یہاں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کچھ غور کرو اور فکر کرو۔ یہ ہماری لوگ آج کل دوسرے کافر اور کفار دشمنان اسلام نے اپنے بیڑیے چھوڑ دیے، ہماری عورتوں کو نوچنے کے لیے اپنے بیڑیے چھوڑ دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے کئی انعامات رکھے اس کے اوپر، لیکن آج ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو دن دہاڑے، اور ان کو بائک اور ان کو بنا سوار کر بازاروں میں چھوڑ نہ دو۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کے بارے میں یہ سب غلط معاملات اور تعلقات سنتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، بڑا دل پر شاک گزرتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہم نے ہی آزادی دے رکھی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت مطہرہ کے اندر کسی کو مارنے کا حکم دیا؟ آج تک نہیں دیا۔ اگر دیا تو میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو مارنے کا حکم دیا۔ اپنی اولاد کو مارو، 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کی تنبیہ کرو، 9 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، اور ایسی مارو کہ ان کے اوپر نشان نہ پڑے، لکڑیوں سے نہ مارو، ہاتھ سے مارو۔ عورت کو مارنے کا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ تم ان کو مارو اگر ان کی طرف سے سازشیں پائی جائے، شرارتیں پائی جائے، بے پردگی وہ گھومنے لگے، غیر محرم کے ساتھ وہ بات کرنے لگے، ناجائز تعلقات پیدا کرنے لگے۔ جس اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے قاتلوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو اور دشمنان اسلام کو معاف کر دیا، ان کو کبھی مارا نہیں، ان کو ستایا نہیں، ان کو کسی طرح کی ایذا نہیں پہنچائی، وہی نبی رحمت للعالمین اپنی اولاد کے پیچھے تربیت کا دھیان دینے کے لیے کہہ رہے تھے تم ان کو ضرورت پڑنے پر مارو۔ یہ تو ذرا تم غور کرو کہ کون نبی کہہ رہا ہے، اور وہ بھی پورے عالم کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو تربیت کرنے پر مارو۔ ذرا تو غور کرو تم لوگ، ذرا تو غور کرو، کیوں اپنی اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیے ہو؟ اصل ان سے محبت اور تعلق اور ہمدردی اور اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح ادب سکھایا جائے، علم سکھایا جائے، ان کو حسن اخلاق سکھایا جائے۔ یہ نہیں کہ ان کی تمام خواہشات کو وہ کہے تو گاڑی دلا دی جائے، وہ کہے تو اچھے سے اچھا فون دلایا جائے، وہ کہے تو پیسے خوب دیے جائے، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جائے۔ یہ سب تمہارے لیے کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں عام طور پر عورتوں کا یہ مزاج ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہماری شریعت کے اندر تو منائی ہے کہ عورتوں کو کمانے کے لیے نہ بھیجو۔ ہمارے یہاں کون کمانے کے لیے بھیجتا ہے جو عورتوں کو اتنی ساری پڑھائی کی ضرورت پڑنے لگی؟ یہ تو سب یوروپ کا چال ہے، یوروپ لوگوں کی، گورے لوگوں کی، کہ ہم کسی طرح عورت کو باہر نکال لائے اور اپنی خواہشات کا شکار بنائیں۔ یہ سب ان لوگوں کی چال ہے، ہمارا یہ رویہ اور طرز نہیں ہے ہمارے اسلام میں، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ آج کل بہت سارے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم عورتوں کو شانہ بہ شانہ جو حقوق مردوں کو ملے ہیں وہی حقوق ہم عورت کو دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم عورت کو بھی وہی حقوق دے سکیں۔ اگر تم کو عورتوں کی اتنی پرواہ اور لاگنی اور اتنی محبت اور ان کے اوپر اتنی شفقت ہے تو کیوں تم جب کمانے کے لیے اب نوکری کے لیے آتی ہے تو مردوں کے مقابلے میں آدھی تنخواہ کیوں دیتے ہو؟ آدھا پگار کیوں دیتے ہو؟ برابر کا پگار دو، برابر کی تنخواہ دو، کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے یہاں مزدور جو آتے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں کم رہتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ یہ سب
उन लोगों की चालें हैं औरतों को बाहर निकालना कि औरतें भी बाहर निकले, वो भी कमाएं, वो भी अपना घर बार चलाए। ये सब चालें हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मत पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, कॉलेजों में मत भेजो, स्कूल तक पढ़ाने का काफ़ी है हमारे लिए कि अपने छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा सकें, इतना ज़्यादा ना पढ़ाओ। कॉलेज में क्या होता है तुम जाके नहीं देखते हो, इन नौजवानों को पूछो कि क्या होता है वहाँ। हमारी नौजवान बच्चियाँ जाके वहाँ गैरों के साथ बैठी रहती है, बाप को पता भी नहीं चलता है कि कॉलेज गई है, कहीं घूमने गई है अपने आशिक के साथ, नहीं पता चलता है। क्या कभी तुम तहकीक करते हो कॉलेज के अंदर फ़ोन करके, ट्यूशन के अंदर फ़ोन करके कि मेरी बेटी आज कहाँ गई, मेरी बेटी पूरा महीना पढ़ने के लिए आती है कि नहीं आती? मुझे भी बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन आम हमारे यहाँ मिजाज नहीं चल रहा है। कौन बोलेगा आप लोगों को, कौन समझाएगा? मैंने इन नौजवानों को कहा ये सब मामला हैं तो तुम उनके वालियों को जाके क्यों नहीं बताते हो? तो उन लोगों ने कहा, नौजवानों ने, कि हम कैसे बताएंगे, उनके स्टेटमेंट सुनो तुम, वो कैसा जवाब देते वो सुनो। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची जो चाहे करे, तुमको क्या लेना। अरे माशरे से उखाड़ फेंको उनको, ऐसे लोग जो जवाब देते हैं हमारे माशरे में कि हमारी बच्ची है। क्या ये ज़िना का अड्डा है हमारा मोहल्ला कि कोई भी पराया मर्द यहाँ आ जाए, हमारे घर के अंदर घुस जाए, हमारी माँ बहनों के साथ रहने लगे? क्या ज़िना का अड्डा बनाएंगे हम लोग यहाँ पे? ये नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। कौन आप लोगों को समझाएगा? शादी से पहले ताल्लुकात नाजायज़ मर्दों को, अभी शादी भी नहीं हुई, निकाह भी नहीं हुई, गैर मुहर्रम मर्द है उनको घर में लाकर रखना शुरू कर दिया। ये कहाँ का रिवाज है? और जब कोई बेवा औरत शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो तब तक तुम लोग बहुत नाचने लगते हो, उसको रोकने लगते हो। अरे ऐसा नाच और ऐसा रोकना तुम्हारे लिए कल जहन्नम का सबक बन सकता है। बहुत सारी बेचारी औरतें जो निकाह करना चाहती हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनको रोकते हैं कि निकाह नहीं कर सकती तू, हमारे भाई का नाम रखना, हमारी इज्जत रखना। अरे क्या है तेरी इज्जत, क्या है तेरी इज्जत? कुछ भी नहीं है। तू भी मनी के कतरे से पैदा हुई, वो लोग भी सब मनी के कतरे से। कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। अगर इज्जत और मकाम और मर्तबा है तो अल्लाह ताला के यहाँ है, ये जो सबसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करता है, सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। मुझे ये सब बातें कहीं अच्छी ज़र्रा बराबर भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। जब मेरे साथियों ने ये सब बताया कि ये सब मामला है, कई बच्चियाँ दूसरे सिटियों से भागकर यहाँ वलसाड़ में आकर रह रही है, मुसलमान बच्चियाँ गैरों के साथ रह रही है। जब उनके यहाँ से फ़ोन आता है तो यहाँ समझाने जाते हैं तो वो मना कर देती है कि हम नहीं जाएंगे अपने घर। वो कुछ तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहते, वो तुम्हारी बच्चियों के साथ सिर्फ वक्ती तौर पर वक्त गुजारना चाहते, फिर छोड़ देंगे। फिर वो हमारी बच्ची ना यहाँ की रहेगी, ना वो लोग कबूल करेंगे, फिर कहाँ जाएगी? फिर वही नाजायज़ कामों में मशगूल रहेगी। बहुत गौर व फिक्र का मकाम है मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों और ज़िम्मेदार साथियों, बहुत गौर का मकाम है। चाहे तुमको बुरा कोई कहे, उनके माँ बाप ना माने तो ठीक है, ना माने, लेकिन फिर भी एक मर्तबा जाकर उनके घर पे इत्तला तो दे दो कि इस तरह हो रहा है। ना माने तो फिर वो जाने, उनकी औलाद है, कल क़यामत के दिन उनको पकड़ होगी। लेकिन एक मर्तबा तो बता दो कि ये तुम्हारी बेटी और तुम्हारे घरवाली वो नाजायज़ किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के अंदर फंसी हुई है, मशगूल है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ज़रिए से किसी को बचा लिया तो तुम्हारे वारे निया रहे, तुम्हारे लिए अज्र का सवाब मुफ्त में। और अगर गाली भी खानी पड़े तो क्या हुआ, खा लेना गाली। अगर वो तुमको बुरा भला कहे तो बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप ने औलाद को उसने अदब से बढ़कर कुछ नहीं दिया। आज लोग 4 व्हील देते हैं बेटे को, बच्चियों को, तो बेटा लिखाता है माय डैड गिफ्ट। अरे ये गिफ्ट है कि तेरे बाप ने तेरे को हुस्न अखलाक सिखाए कि नहीं? ये सबसे बड़ा तोहफा है तेरे लिए। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चे को अखलाक सिखाएं, अमाल सिखाएं, अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर पूरा करें। कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर कब तक? हम नहीं देखते ये सब बच्चियां यहाँ नौजवान खेलती रहती है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, वो भी शाम के वक्त बीच चौराहे पे। ये कहाँ की गैरत? हमारी गैरत इतनी मर गई कि हमको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं, हमारी पेशानी के ऊपर बल तक नहीं आता। माँ बाप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ खेल रही हैं, नौजवान
बाइक दे रखी। ये सब नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये सब क्या है? हमको तो हमारी शरीयत रोक रही है, मना कर रही है, फिर भी हम इसी की तरफ जा रहे हैं। क्या हो गया आज तुमको? क्यों तुम इतने पस्त होते जा रहे हो? दूसरी कौमें बहुत तरक्की कर रही है, तुम क्यों नहीं तरक्की कर रहे हो? अगर तुम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे तो देख लेना तुम्हारा मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद होगा और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन तुमने रसूलुल्लाह और अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया तो आज तुम लोग जलील और रुस्वा होकर रह गए। लोग तुमको बुरी नज़र से देखने लगे। आज अगर मुसलमान किसी के गैरों की दुकानों में भी जाता है तो वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं कि कहीं मुसलमान आ गया, ये कोरोना वायरस ने लगा दिया, ये मुसलमान आ गए, ये तो बड़े आतंकवादी है, देशद्रोही है। हमने अरे अखलाक तो बनाओ, कुछ लोगों को तो अपनी तरफ माइल करो। ये क्या मामला है? क्यों तुम पीछे हटते जा रहे हो? माल कमाने में तो तुम लोग बहुत आगे हो, लेकिन ये सब जो कमाना है और सही चीज़ आखिरत का सरमाया हासिल करना है उसमें तो बहुत पीछे जा रहे हो। क्यों हो रहा है? क्यों? ये औरत तो शैतान के तीरों में से एक तीर है, बहुत बड़ा फितना है। मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ने के नबी ने फरमाया कि उनको साजिश करने पर मारो, पहले उनको समझाओ। अगर उनसे शरारत पाई जाए तो फिर भी ना माने तो शौहर को कहा गया अपनी बीवी के बिस्तर से अलग हो जाओ, उनके साथ ना सो, बिस्तर पर ना सो। और अगर फिर भी ना वो माने तो उसको मारो। और मारने का है वो भी हदीस में बताया है कि किस तरह मारना चाहिए, मिसवाक से मारना चाहिए। और इतना ज़ोर और इतनी ताकत से नहीं मारना चाहिए कि उनकी हड्डियाँ भी टूट जाए और उनके बदन पर निशान पड़ जाए। यही हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह जैसा हमारे ऊपर शफ़क़त और रहम करने वाला हमारा खालिक और मालिक हमको ये हुक्म दे रहा है और रहमतुल लिल आलमीन हमें औलाद की तरबियत के लिए, मार के लिए कह रहा है। मेरे दोस्तों, अभी ये वक्त है औलाद की परवरिश और तरबियत का एक वक्त होता है। वो वक्त जब चला जाता है तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक पौधा होता है, एक बुनियाद बनानी होती है, जब वो फाउंडेशन खड़े किए जाते हैं उसी वक्त वो दुरुस्त कर लिए गए तो दुरुस्त हो जाते हैं। उसके बाद जब वो सीमेंट सूख जाती है, वो कंक्रीट सूख जाता है तो उसके बाद तोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। और वही पौधा जब कमज़ोर रहता है, नाजुक रहता है तो वो इधर उधर मुड़ना शुरू हो जाता है तो उसको लकड़ी लगाकर माली जो है सीधा करता है ताकि वो सीधा खड़ा हो। लेकिन जब वो तने की और थड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके बाद जब टेढ़ा हो गया तो उसके सीधे करने की कोई शक्ल सूरत बाकी नहीं है। इसी तरह तुम्हारी औलाद जो छोटी है उनकी तरबियत का यही वक्त है। अगर सीधी हो गई तो हो गई, बाद में तुम कई तावीज़ात अपना लो, कई बुज़ुर्गों को कह दो, इल्ला माशाअल्लाह कहीं किसी की दुआ काम आ जाए तो काम आ जाए, बहुत मामला मुश्किल है। मैं इसी पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी माँ और बहनों और अपनी औलाद की सही तरबियत और फ़िक्र और उनकी किस्मत और इफ़्फ़त और पाक दामनी की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप